السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو آپ؟ امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج ہم ریئیکشن کرنے والے ہیں اس ویڈیو پر۔ آج کا دوستوں موضوع یہ ہے کہ یہ دنیا کب ختم ہوگی۔ کیا یہ دنیا 200 سال کے بعد ختم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا یہ جلد ختم ہو جائے گی اور دنیا یہ ختم ہونے والی ہے۔ دوستو، تو آج ہم ریئیکشن بھی اس ویڈیو پر ہی کرنے والے ہیں۔ کیا یہ واقعی دنیا 200 سال کے بعد ختم ہوگی یا 200 سال کے بعد دنیا ختم نہیں ہوگی؟ ہمارا موضوع آج یہی اس ویڈیو پر ٹاپک بنانا ہے۔ دوستو، تو کرتے ہیں آج ویڈیو کو اسٹارٹ۔ چلو تو کرتے ہیں شروع۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع کہ یہ دنیا کب ختم ہوگی، اس دنیا کی عمر کتنی ہے۔ اور اگر میں آپ دوستوں سے کہوں کہ اس دنیا میں انسان خود قیامت برپا کرنے کی سب سے بڑی وجہ ہوگا تو شاید آپ میری بات سے متفق نہ ہوں۔ اس لیے یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے اور جانیے کہ کیسے انسان اس دنیا میں تباہی برپا کرے گا۔ حالیہ AI یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیسے انسان کی زندگی کو تباہ اور برباد کر دے گا۔ موجودہ دور میں انسان AI کی مدد سے اپنی زندگی کو آسان بنانے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے اور خوش ہے کہ AI کی مدد سے اس کی مشکلات کم ہو رہی ہیں، لیکن مستقبل میں یہ AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیسے دنیا میں تباہی برپا کر دے گا، آئیے ویڈیو میں ملاحظہ کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، سائنسدانوں کے مطابق ہماری زمین، ہماری کائنات کی عمر 187 ارب سال ہے۔ کیا واقعی دنیا 200 سال بعد ختم ہو جائے گی؟ برسہ برس یہ بحث چلی آ رہی ہے کہ یہ زمین اور پوری کائنات کب ختم ہوگی اور اس کی عمر کتنی ہے۔ اسلام سمیت تمام مذاہب میں قیامت اور دنیا سمیت پوری کائنات کے ختم ہونے کا تصور ہے، اگرچہ اسلام کے سوا کسی مذہب میں اس کا جامع اور حقیقی تصور نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کی بہت سی نشانیاں بیان فرما چکے ہیں اور قرآن میں قیامت کا بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ سائنسدان بھی برسوں سے اسی موضوع پر کام کر رہے ہیں کہ ہماری زمین سمیت کائنات کب ختم ہوگی۔ اس حوالے سے مختلف دعوے بھی سامنے آتے رہتے ہیں اور سائنسدان اپنی ریسرچ کے حوالے سے مستقبل کی پیشن گوئیاں بھی کرتے رہتے ہیں۔ ان میں مغربی دنیا کا ایک بہت بڑا سائنسدان اسٹیفن ولیم ہاکنگ بھی تھا۔ اس کا 2018 میں انتقال ہو گیا۔ تھیوریٹیکل فزکس اور علم کائنات کا بہت بڑا نام سمجھا جاتا ہے۔ وہ اپنی وفات کے وقت کیمبرج یونیورسٹی کے تھیوریٹیکل کاسمولوجی مرکز کے ریسرچ ڈائریکٹر تھے۔ کائنات اور اس کے حقائق سے متعلق ان کی پیشن گوئیوں نے ساری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ اسٹیفن ہاکنگ 21 سال کی عمر میں ایک حادثے کے بعد ایک موذی مرض نیورون موٹر نیورون کا شکار ہو گئے، جس نے رفتہ رفتہ انہیں جسمانی طور پر معذور کر دیا، حتیٰ کہ وہ بولنے کی صلاحیت تک سے محروم ہو گئے۔ چنانچہ وہ مصنوعی آواز پیدا کرنے والے آلے کی مدد سے بولتے تھے۔ انہوں نے آدھی صدی تک اس بیماری سے جنگ لڑی اور معذوری کے باوجود اپنی باقی زندگی کائنات سے متعلق پوشیدہ حقائق کو جاننے میں صرف کر دی۔ ان کی زندگی کی داستان ایک الگ موضوع ہے۔ اپنے انتقال سے پہلے ہاکنگ نے پیشن گوئی کی کہ دنیا 200 سال بعد ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ دنیا کیسے ختم ہو رہی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ پہلی پیشن گوئی کے مطابق دنیا کسی بھی قسم کے خلائی تبدیلیوں کی وجہ سے نہیں بلکہ انسانوں کی ان ایجادات اور سرگرمیوں کی وجہ سے ختم ہو جائے گی جو وہ دنیا کی مزید ترقی کے لیے کر رہے ہیں، جیسے جنیاتی طور پر بنائی گئی ویکسین، جو ایک طرف تو کسی وائرس کو ختم کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہیں اور دوسری جانب یہ ہمیں مزید نقصان پہنچا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر فیڈ، یہ بظاہر تو ہماری خوراک پوری کرنے کے لیے بنائی گئی تھی،
लेकिन इस पर पलने वाली ब्रायलर मुर्गी हमें फ़ायदा देने के बजाय नुकसानदेह साबित हो रही है। इसके अलावा कैंसर खलियात को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस बनाए जा रहे हैं, जो एक तरफ तो कैंसर के खलियों को बढ़ने से रोकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे लिए मुख्तलिफ़ पेचीदगियों का वजह बन रहे हैं। इसी तरह जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये जनियाती तौर पर बनाए गए जानवर और इंसान यानी ट्रांस ह्यूमन न सिर्फ मौजूदा बल्कि आने वाले वक्त में मज़ीद तबाही का सबब बनेंगे। अपनी पेशनगोई में हॉकिंग ने दुनिया की तबाही की दूसरी बड़ी वजह टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई तरक्की और उस पर इन्हिसार को करार दिया। जहां इसने एक तरफ हमारी ज़िंदगी को आसान बनाया है, वहीं मुस्तक़बिल के लिए बहुत से ख़तरात भी पैदा कर दिए हैं। उनका मौक़िफ़ था कि टेक्नोलॉजी की तरक्की को अब ब्रेक लगाना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी की मज़ीद तरक्की तमाम इंसानों के लिए फाश गलती होगी। इंसान चूँकि अब मस्नूई ज़हानत और ऐसे रोबोट बनाने के तजर्बों में मसरूफ़ है जो ख़ुद इंसान का नेमुल बदल बन सकें, लेकिन ये मस्नूई ज़हानत उसे किसी खाई की तरफ ले जा रही है और किन ख़तरात से हमकनार करने वाली है, इससे वो यकसर नावाकिफ़ है। चूँकि स्टीफन हॉकिंग ख़ुद मस्नूई ज़हानत के मोहताज थे, इसलिए इसके ख़िलाफ़ थे। उनके मुताबिक हमारी दुनिया की सबसे ख़राब ईजाद मस्नूई ज़हानत है, जिसके नतीजे में बनने वाले रोबोट्स इंसानों की ज़रूरत ख़त्म कर देंगे और उनके लिए आसानी के बजाय बहुत बड़ा ख़तरा साबित होंगे। उनकी तीसरी पेशनगोई थी कि दूसरे सैयारों से आने वाली खलाई मखलूक इस कुरे अर्ज़ पर कब्ज़ा कर लेगी। वो इसी मकसद के तहत हमारी ज़मीन के चक्कर लगाते रहते हैं। वो कहते हैं कि सवाल यह है कि एलियन आखिर इस दुनिया पर ही काबिज़ क्यों होना चाहते हैं, तो उनके मकासद जानने से पहले बिग बैंग थ्योरी को समझना होगा, जिसके मुताबिक हमारी ज़मीन और दीगर सैयारे किसी दूसरे सितारे के फटने से वजूद में आए। स्टीफन के मुताबिक हमारी ज़मीन उन 10 बड़े सैयारों में से है जो बिग बैंग के नतीजे में वजूद में आए, और उनमें से किसी न किसी सैयारे पर जानदार आबाद हैं। अगरचे हॉकिंग के दावे में हकीकत की कोई रमक नहीं, लेकिन खलाई मखलूक का वजूद अभी तक हकीकी मानों में साबित नहीं हुआ। लेकिन मुस्तक़बिल करीब में इस नज़रिए में कहाँ तक सच्चाई नज़र आएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। चौथी पेशनगोई, एक और हैरत अंगेज थ्योरी जो उसने अपनी मौत से चंद हफ्ते कबल पेश की थी। उसके मुताबिक सूरज समेत तमाम सितारे अपनी अपनी एनर्जी खो रहे हैं, इसलिए यह दुनिया जल्द ही अंधेरों की तरफ जाने वाली है, और जब सितारों का निज़ाम अपना मुकाम छोड़ेगा, उस वक्त कायनात की तबाही यकीनी हो जाएगी। वो अपनी 5वीं पेशनगोई में एटमी हथियारों को दुनिया की तबाही का एक बड़ा सबब करार देते हैं, क्योंकि उनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। लोगों की जारियत पसंद और गैर माकूल रवैये की वजह से उनके बड़े पैमाने पर तबाही मज़ीद यकीनी हो गई है। अपनी छठी पेशनगोई में वो कहते हैं कि सबसे अहम और कई बरसों से ज़ेर बहस मसला जो आने वाले वक्तों में दुनिया को इंतहाई ख़तरनाक मसाइल से दोचार करने वाला है, वो ग्लोबल वार्मिंग है। मौजूदा दौर में जिस तेज़ी के साथ दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है और सर्दियों का दौरानिया कम होकर गर्मियों को बढ़ा रहा है, जिस तेज़ी से आबादी बढ़ रही है और आलूदगी में बढ़ता हुआ इजाफा ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा सबब भी है। अगले 200 साल में इसकी वजह से इस कायनात को जिन ख़तरात का सामना होने वाला है, उससे शायद ही आज का इंसान वाकिफ़ हो। हॉकिंग की 7वीं और आखिरी पेशनगोई के मुताबिक शायद वो वक्त दूर नहीं जब इंसान ये दुनिया छोड़कर किसी और सियारे पर रिहाइश इख्तियार करना शुरू कर दे, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक इन तमाम वजूहात की बिना पर मुमकिन है कि अगले 200 साल बाद ये दुनिया किसी आतिशफ़िशां की तरह फट पड़े और इस पर किसी ज़ीरो इंसान का निशान तक बाकी ना रहे। उसका कहना है कि 200 साल बाद ये ज़मीन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी, इसलिए इंसान का अगला ठिकाना मरीख़ है, जिसके तनाज़र में साइंसदान दिन रात तहकीक कर रहे हैं, लेकिन वो इस हकीकत से शायद वाकिफ़ हैं कि क़यामत हर इंसान और जिन के बर्पा की जाएगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा हर जानदार को फना।
دوستوں کیا یہ واقعی دنیا 200 سال کے بعد ختم ہو جائے گی؟ اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اور کیا واقعی دنیا ختم ہو جائے گی 200 سال کے بعد؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے۔ چلو تو دوستوں ملتے ہیں کسی ایک اور نئے ویڈیو میں، تب تک خدا حافظ۔